بجٹ 2023 کی تیاریاں شروع. آٹوموبائل، مشروبات، کیمیکلز، فرٹیلائزر، اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس لگے گا. 15 کروڑ سے زائد آمدن والوں پر سپر ٹیکس برقرار. سالانہ 20 کروڑ آمدن پر 2%، 25 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس دینا ہوگا. پیٹرولیم سیکٹر بھی ٹیکس نیٹ میں آئے گا. کاغذ اور کتاب کی چھپائی مہنگی، یکساں قومی نصاب کا تیسرا مرحلہ روکنے کا فیصلہ. اسکولوں میں نہم سے 12ویں جماعت تک پرانا نصاب ہی پڑھایا جائے گا. پہلے 2 مراحل میں پہلی سے 8ویں جماعت تک نصاب میں تبدیلی کی گئی ہے. سمناباد موڑ انڈر پاس LDA کا امتحان بن گیا. نگران وزیر اعلیٰ کی دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف 8 روز باقی. 24 گھنٹے کام کر کے بھی منصوبے کی 31 مئی تک تکمیل ناممکن. انڈر پاس کا روڈ ورک، سیوریج ورک اور درختوں کی مکمل کٹائی ہونا باقی. شہری ذہنی اذیت کا شکار. PKLI میں نئی بھرتیوں کی اصولی منظوری. 5 ارب روپے سے PKLI کا انڈومنٹ فنڈ قائم. اسٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر قائم کیا جائے گا. ریز ویڈیو لنک کے ذریعے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی رائے حاصل کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کا دورہ. چیئرپرسن PKLI بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر سعید اختر سے ملاقات. کروڑوں روپے کی جدید روٹری مشینیں تباہ حالی کا شکار. لاہور پارکنگ کمپنی کی جانب سے شہر میں 5 روٹری مشینیں لگائی گئیں. DC آفس میں لگی پارکنگ مشین بھی ناکارہ. اچرا بازار سروسز اور نیو اسپتال میں نصب روٹری پارکنگ بھی عرصہ دراز سے بند. گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع. شہر میں 2 مضافات میں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. لیسکو کو 670 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا. کمپنی کی ڈیمانڈ 4470 میگا واٹ. NPCC سے فراہمی 3800 میگا واٹ ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی اونچی اڑان. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے مہنگا. پہلی بار 306 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 98 پیسے اضافہ. ڈالر 286.8 روپے پر پہنچ گیا. کاروبار کے دوران ڈالر 288 روپے کی بلند سطح تک بھی ٹریڈ ہوا. روڈا کا موجودہ لینڈ میں 25% زمین پر جنگلات بنانے کا فیصلہ. روڈا سٹی میں 3 بڑے اور 5 چھوٹے جنگل بنیں گے. 40 سے 50% زمین کو گرین کور اور اوپن ایریا کے لیے استعمال کیا جائے گا. CEO کے مطابق 1800 ایکڑ زمین پر شجرکاری کی جا چکی. گرین بیلٹ سینٹرل پارک منصوبے کا حصہ ہے. IG پنجاب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. افسران کے لیے فیول میں بڑا اضافہ. ماہانہ پیٹرول کی مد میں 20,000 سے 68,000 روپے کا اضافہ. ایڈیشنل IG رینک کے افسران کا پیٹرول 350 سے 500 لیٹر کر دیا گیا. DIGs کو 400 لیٹر پیٹرول ملے گا. جنرل ہسپتال ایمرجنسی کا خارجی گیٹ بند کر دیا گیا. گیٹ کی بندش کے باعث مریضوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. ایمرجنسی کے لیے آنے والی گاڑیوں کا رش بڑھ گیا. ادھر چنگی امر سدو بازار میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ. رکشہ مافیا نے گرین بیلٹ پر قبضہ جما لیا. ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی. دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری راہیں کبھی جدا نہیں ہوئی تھی. نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی. PTI سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں. چودھری وجاہت نے بھی پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ دیا. شافع حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں. مونس الہی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں. چودھری پرویز الہی سے کہتا ہوں دڑاڑ کو ختم کرتے ہوئے خاندان کے ساتھ چلے. فیض اللہ کا بھی PTI سے علیحدگی کا اعلان. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا منامہ کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. فاتحہ خوانی کی. کہا کہ جو قومیں شہداء کی تکریم نہیں کرتی وہ فلاح نہیں پاتی. عمران نیازی نے شہداء کی ماؤں کے دل توڑے. 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو دشمن نہ کر سکا.
गिरफ्तारी से बचना है तो पाकिस्तान न आए, इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पार्टी रहनुमाओं को राबता। शहबाज गिल, मखदूम, तारिक, जुल्फी बुखारी को वतन वापस न आने की हदायत। उधर पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात हटाने का फैसला। 80% मुकदमात में इमरान खान नामजद मुलजम है। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। हाईकोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात से मुतल्लिक समात। वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 24 मई तक मोहलत। PTI के 46 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्त पर 29 मई को फैसला होगा। लाहौर बार की वकला की पकड़ धकड़ के खिलाफ हड़ताल। वकला सिर्फ अहम केसों में पेश हुए। सदर लाहौर बार राना इंतजार हुसैन की जानिब से वकला को घरों से पकड़ने की मजम्मत। गिरफ्तार वकला को रिहा न करने पर रास्ते इक़दाम की वार्निंग। इमरान खान ने जमान पार्क के घर का लग्जरी टैक्स अदा कर दिया। महकमे एक्साइज ने 14,40,000 का लग्जरी टैक्स नोटिस भेजा था। चेयरमैन PTI ने टैक्स जमा करा के घर सील होने से बचा लिया। मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात के रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त पर समात नैब की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस इनवारुल हक ने केस की समात 30 मई तक मुलतवी कर दी। उधर आमदन से जायद असासाजात केस में उस्मान बुजार 24 मई को फिर नैब तलब। मरियम नवाज से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, दोस्त मजारी की शमूलियत से जनूबी पंजाब में नून लीग मजीद मजबूत होगी। MN ने शाइस्ता परवेज मलिक की लीगी कारकुनान से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। मियां आमिर शौकत, इल्ताफ हुसैन, मंजूर गुज्जर समेत दीगर की शिरकत। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी की तीसरी बरसी PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए। ईद मनाने घर जा रहे थे। कराची जाने वाले PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट 3 साल बाद भी मुकम्मल न हुई। अमले समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। तौसी मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मुहर्रमुल हराम से कबल तकमील यकीनी बनाने की हदायत। मोहसिन नकवी ने ज़ायरीन के लिए आमदोरफ्त के रास्ते को भी कुशादा करने का कह दिया। सूबाई वजीर SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। ज़री तहकीक को फ़रोग़ और पानी की कमी के मसले से निमटने के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। सहाफ़ियों के साथ ज़ियादतियों की तहकीकात और इज़ाला होगा। कमेटी में सदर PUFJ और सदर PUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब शामिल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा से पंजाब बैंक के वफ़द की मुलाकात। बैंकिंग और कारपोरेट सेक्टर के ताबन से रेवेन्यू जनरेशन पर तबादला ख्याल। एडिशनल DG हाउसिंग सैयद मुनव्वर बुखारी, चीफ इंजीनियर इसरार सईद की शिरकत। डेढ़ लाख से जायद कांस्टेबलरी की स्क्रीनिंग मुकम्मल। प्रमोशंस और हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुख्तलिफ अजला के पुलिस अफसरान से खिताब। 81 अफसरान और एहलकारों को नकद इनामात भी किए। DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर का डोल्फन हेडक्वार्टर्स का दौरा। SP डोल्फन SPA RFCA मुलाकात। सादिक अली डोगर ने कहा कि हमारे काबिल फ़ख्र यूनिट्स ही लाहौर पुलिस का असल चेहरा है। फ्लाइट तब्दील करने और टिकट की रकम रुपए में वापस करने का मामला। सारिफ अदालत की तुर्किश एयरलाइन के खिलाफ डिग्री जारी। शादमान के अहमद शहजाद को फौरी डॉलर में रकम वापस करने और 30,000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया।
मगरबी हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया। आज रात बादल बरसने की पेशगोई, जुमा तक रिमझिम हो सकती है। महकमे मौसमियात ने प्री मानसून के आगाज का कह दिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्री मानसून इंतजामात पर इजलास। 15 जून तक तमाम ड्रेन्स की मुकम्मल डिसलिटिंग की हदायत। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत CEO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 13 निकाती एजेंडे पर मुशावरत की गई। असातिज़ा की तरक्कियों, लीव इनकैशमेंट, मुफ्त किताबों की तकसीम पर बातचीत, नॉन सैलरी बजट असातिज़ा के ऑनलाइन कवायद की दुरुस्तगी, सिटीजन पोर्टल पर शिकायत पर तबादला ख्याल किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। बेस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर फाकिया पर तबसरा किया गया। सराजुल हक के लाहौर पहुंचने पर मंसूरा में तकरीब, खवातीन ओहदेदारों की शिरकत। सराजुल हक ने कहा, खुदकश हमले में अल्लाह ने महफूज रखा। हमारा ईमान है कि मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों का PDM में हेडक्वार्टर ऑफिस का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट सूबाई कंट्रोल रूम देखा। देहात की सतह पर 7000 से ज्यादा रिपोर्टिंग सेंटर से मुताल्लिक बताया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ जाहिदा मंजूर की मुलाकात। यूनिट्स के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। यूनिसेफ इश्तिराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम करेगा।